सत श्री अकाल जी, मैं स्वाति सक्सेना पंजाबी खबरां वेख रहे आप सब दा स्वागत करती। खबरां शुरुआत करांगे पर उस तो पहले नजर हेडलाइंस ते। खेती कानूनां खिलाफ चल रहे किसान अंदोलन का मामला, अंदोलन नूं तार पीटो करन लई एक्शन विच आई पुलिस, गाजीपुर बॉर्डर ते भी हिलजुल दे आसार। संयुक्त किसान मोर्चे के आगुओं ने दिता बयान, किसान आगुओं ने केंद्र सरकार ते लगाए किसान अंदोलन नूं तार पीटो करन दे इल्जाम, किहा केंद्र सरकार अगे नहीं झुकणगे किसान। कांग्रेस में देश के 16 विरोधी दलों ने खेती कानूनों विरुद्ध रोष जाहिर कर दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषण का बाईकाट करने का लिया फैसला। श्रोमणी अकाली दल बादल ने भी किया बाईकाट का ऐलान। सरकार ने किसान अंदोलन नूं तार पीटो करन दीआं कथित कोशिशां शुरू कर दित्तियां ने, जिस तहत दिल्ली पुलिस ने सरगर्मी वधा दी है। दिल्ली के बॉर्डर ते सुरक्षा बल तैनात किए गए ने। गाजीपुर सरहद ते पुलिस वालों सख्ती के अंदेशा दरमियान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि वह भुख हड़ताल कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने आत्म हत्या की धमकी दी है। मीडिया नाल गलबात दौरान उन्होंने रोंदे हुए कहा है कि जेकर तीने खेतीबाड़ी कानून वापस नहीं होंदे ਤਾਂ मैं आत्म हत्या कर लवांगा, मैनू कुछ भी होया तो प्रशासन जिम्मेवार होवेगा। उन्होंने किसानों को गाजीपुर आउण लई कहा, जिस तो बाद वड्डी गिनती किसानों ने गाजीपुर वल वहीरां घत दित्तियां ने। भारतीय किसान यूनियन के मुखी नरेश टिकैत के बुलावे ते मुजफ्फरपुर विच महापंचायत सद्दी गई है। दस दे कि 26 जनवरी वाले दिन लाल किले ते हुई घटना तो बाद सरकार वालों सारे बॉर्डर खाली करने के आदेश जारी किए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर ते बैठे धरना दे रहे किसानों ने पुलिस ने CRPC की धारा 133 के तहत नोटिस जारी किया है, जिस विच किसानों धरना चुकना ते जल्द तो जल्द सड़क खाली करने दे आख्या गया। संयुक्त किसान मोर्चे ने गाजीपुर विच प्रदर्शन कर रहे किसानों लिए जरूरी सहूलताओं में कटौती करने जबरदस्ती किसानों को हटाने लिए उत्तर प्रदेश पुलिस दी कोशिशों की निंदा की है। राकेश टिकैत, तजिंदर विर्क के रागेश आगुआ ने पुलिस के इस वर्तावे का शांतमई ढंग नाल विरोध किया। RSS बीजेपी के लोग गाजीपुर मोर्चे ते आए भड़काउण की कोशिश की। किसान आगुआ ने लोगों किसानों के अंदोलन बदनाम करन दियां सरकार दियां कोशिशों बारे दस्सिया। संयुक्त किसान मोर्चे ने पलवल विच प्रदर्शनकारियों को बेदखल करने की सख्त निंदा भी की, जिते पुलिस ने स्थानक लोगों को भड़काया ते वक्खवादी भावनावां नूं उकसाया। सरकार दे इस किसान अंदोलन नूं बदनाम करने दीआं कोशिशां जारी ने। सरकार किवें सारे धरनिਆਂ ते सुरक्षा बलों का वादा कर रही है, वह सरकार की घबराहट नूं स्पष्ट करती है। सरकार इस अंदोलन नूं वार-वार हिंसक वजों दर्शाना चाहती है, पर संयुक्त किसान मोर्चा की सर्वसम्मति नाल राय है कि अंदोलन शांतमई रहेगा। ਅਸੀਂ दिल्ली पुलिस वालों भेजे नोटिसां की निंदा करते हैं, इस नोटिसां तो नहीं डरते हैं। बीजेपी सरकार 26 जनवरी की हिंसक कार्रवाई के हेठ इस अंदोलन को दबाना चाहती है, जिसनूं असीं बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। दिल्ली पुलिस नूं इस तरह किसान नेतावां ते प्रदर्शनकारियों नूं तंग परेशान करना बंद करना चाहिए। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ खेती कानूनों के विरोध में राष्ट्रपति के कल के भाषण का बाईकाट किया जाएगा। दस दें कि कांग्रेस में देश के तकरीबन 16 विरोधी दलों ने खेती कानूनों विरुद्ध अंदोलन कर रहे किसानों के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषण का बाईकाट करने का फैसला किया। कल हिंदुस्तान की पार्लीमेंट का सैशन है। मानयोग प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया संबोधन करनगे। श्रोमणी अकाली दल उस च नहीं जाएगा, बाईकाट करेगा। उसका कारण की है कि श्रोमणी अकाली दल सारे हिंदुस्तान च पता है कि किसानों की पार्टी है और हमेशा किसान के हित वास्ते खड़ी रही है। हुण किसान इन्नी देर तो एजीटेशन कर रहे सारे हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान के कोने कोने च मुजाहरे धरने हो रहे हैं, हड़तालां हो रही हैं, देश बंद हो रहे हैं, लेकिन उसकी गल की कोई सुनवाई अजे तक नहीं हुई। सो इस करके असीं समझते हैं कि फिर प्रेजिडेंट अरेस्ट जाण दा
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ, ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲੀਡਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਗੈਰ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ, ਲਮਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਲੱਗੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਪੀਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਰੈਸ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸਿਸਟਮ ਲੜਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜਨ ਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਵੜੇਕਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲਾਏ ਗਏ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ-ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੇ ਤੋਖਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਪੀਟੋ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣੀ ਆ, ਤੁਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਾਵਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਮੰਨਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜੋਸ਼ ਪੂਰਾ ਆ। ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਮਾਯੂਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੂਗੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਰਗਲ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਲਕਮ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ
ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ IMF ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11.5% ਜਿਹੜਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ GDP ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਪਾਲਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ, ਇਹ 'ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਲੇਟ ਦਿਓ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮਜੂਸੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹੱਦ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਿਆ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜੂਸੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਬਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਹਾਂ, ਸੋ ਮਜੂਸੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜੂਸੀ ਕੋਈ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਨਾਲੀ ਕੱਟ ਕੇ ਖੂਨ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਜਨ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟਰਮਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮਾਰਚ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 4-5 ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਐਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ GT ਰੋਡ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। अस्सी तो ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਗੱਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ TV ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖੇਡਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਖੇਡਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾ, ਜੋ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਪੀਸਫੁਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਲੀਆਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ CBSE 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ਾਂਕ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ਾਂਕ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ CBSE ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ CBSE ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ CBSE ਕਰਿਕੂਲਮ 2021-22 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ
ਸਹੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 4 ਮਈ ਤੋਂ 10 ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਤੀਜਾ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 1,73,000 ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 125 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ 1865 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਡੀਐਸਪੀ ਸੌਰਭ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਇਆ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 39,000 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਗਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਨਾਈਵਾਲਾ ਮੋੜ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਕੌਂਸਲਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਠੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਦੇ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜਗ ਤਾਰਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਗ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਔਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਪੂਰੇ ਭਾਵ ਕਰਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ।